So we start now and okay. Hi everyone. 안녕하세요. 네, I'm Lee 안녕하십니까, Zhou. 여러분. In Chinese, Zhou Li. I'm the assistant dean 네, of 저는 Tongkong Graduate School of Business, 장강경영대학원 CKGSB. CKGSB의 부총장 And welcome 저울리입니다. to this webinar. And to those 네, who are 오늘 not familiar 웨비나에 with our 참석해주신 school, I'd 여러분을 like to say a few 환영합니다. words about 네, 저희 our 대학원을 school. 잘 모르시는 분들을 위해 저희 CKGSB 학교에 was 대해 몇 마디 established 전해드리고 in 싶습니다. Beijing in November CKGSB는 2002. And the 북경에 school has 설립이 become the 되었습니다. first choice for management 2002년 11월에 education 설립이 되었고요. among China's most influential 네, business 중국에서 leaders. 가장 And 영향력 the 있는 school 비즈니스 was 리더들의 actually 경영 교육을 generally 위한 첫 번째 financed by 선택지입니다. 네, Li 저희 Ka-shing Foundation. 학교는 As now, 리카싱 more than 재단의 재정 50% 지원을 of 받고 our 있으며, 네, 16,000 현재 alumni were chairman 네, and 저희의 CEOs. 동문 중 And 네, that's how we are quite 16,000명의 different 동문 중 from a lot of other 50% schools 이상이 who are 회장 또는 concentrated primarily CEO입니다. on the 이것이 middle 저희 학교가 management. 가진 We 차별점이라고 할 from 수 day one 있습니다. we aim at 네, the 주로 중간 top of the 경영자에 pyramid 집중해온 as in 다른 our dean's 학교들과 terms. 달리 저희는 네, And 피라미드 in addition to 꼭대기에 the 집중을 하고 있습니다. Chinese programs, we also offer English 그리고 programs or 네, other 중국어 프로그램 programs, 외에도 programs in other 저희는 영어 languages. 프로그램을 제공을 하고 Actually, since 있습니다. last year, 네, we 다른 started 언어로 offering 된 프로그램들도 programs 제공을 online 하고 in 있고요. English and also 네, with, 그래서 as I said, with 작년부터 저희가 simultaneous 네, translations 온라인 into 영어 Russian, 수업을 제공하기 into Korean, 시작했는데요. because we had a lot of 네, 동시 participants 통역으로 from 러시아어, Korea. 한국어로 And okay, 서비스를 another 제공을 thing I'd 했습니다. like to 네, emphasize is 말씀드렸듯이 our 한국에서도 faculty. 많은 수강생들이 Our 있기 faculty used to 때문입니다. be tenured 그 professors. 외에 또 Or 강조드리고 sometimes 싶은 점은 저희의 some of them were chair 교수진입니다. 저희 professors 교수진은 at the 종신 top 교수 global business 또는 schools, 이제 많은 such 석좌 as 교수들로 구성이 Wharton 되어 있습니다. 네, and 최고의 글로벌 CMU. 경영대학원 출신으로 Okay, 이루어져 있고요. 예를 and 들면 so 와튼이나 CMU the 네, topic, 출신들로 이루어져 we are 있습니다. very honored to be partnered with 조선일보 네, for this 저희는 ALC 네, forum. 조선일보와 And 파트너가 된 actually, we have 것을 been this 굉장히 their 영광으로 partner 생각을 for 9 합니다. years. 네, And so each 실제로 year we would 저희는 have 서로 our 9년 동안 서로 파트너십을 professors, 맺어왔습니다. students, 네, 그래서 support this 올해도 저희의 very great 교수진과 event. 학생들이 And we 네, are very honored ALC의 that 행사를 actually 지원할 we 예정입니다. co-organized the first 네, webinar, 그리고 ALC 영광스럽게도 webinar, 실제로 last 작년에 year. 첫 번째 Exactly all the ALC 웨비나를 same 공동 time this 주최하기도 year, this time, 했습니다. right now. 거의 현재 And 저희가 we, 모여있는 바로 이 we 시기에 are 주최를 very 했던 것 happy to 같습니다. have Professor 네, 그 Robert Barro 당시에는 from Harvard and our dean Xiangbing and 네, 하버드 대학교의 로버트 베로 Dr. 교수님 Zhong, 그리고 저희 대학원 샹빙 총장님 Dr. Zhong to be the speakers. And the event 그리고 was 정광우 very 이사장님을 모시고 successful. 기쁜 마음으로 And we 웨비나를 진행을 had 했습니다. right online, 네, we 첫 had 번째 웨비나는 매우 800,000 성공적이었는데요. participants. 온라인 And 참가자가 also a 약 lot of people 80만 명이 watched 있었고 afterwards, after the recorded version. 네, 그 And 이후에도 we 많은 estimate more than million 시청자들이 people 녹화본을 watched 시청을 our 했습니다. webinar last year. 그래서 총 And 100만 명이 so 넘는 사람들이 this year 작년에 we are 웨비나를 also 본 very 것으로 happy 추정하고 to have 있습니다. to work with 그래서 ALC, 올해도 조선일보. And so 예, the webinar 조선일보의 today is ALC와 about 협력하게 되어 매우 기쁘게 생각을 합니다. post-pandemic global 오늘 웨비나 market, 주제는 global capital markets. 네, We are 코로나 very, very 이후의 happy 글로벌 to have 시장, our 글로벌 two distinguished speakers 자본시장입니다. today. 네, Mr. 매우 기쁘게 Henry 오늘 두 분의 저명한 연사를 모시고 진행을 하게 되었습니다. Fernandez, Mr. 네, Henry 헨리 Fernandez, 페르난데즈 and who 회장님은 probably doesn't need too much introduction, who is the chairman and 네, CEO of 많은 소개가 MSCI, 필요하지 않은 분이시죠. company listed 네, in MSCI의 New 회사의 York Stock 회장 겸 Exchange, CEO이십니다. and with revenue over 네, 뉴욕 증권거래소에도 100, 상장이 1.5 되었죠. billion US dollars. Very 매우 well 잘 알려진 회사일 뿐만 아니라 company 미화 in the world. 1,015억 달러 And 이상의 Dr. 매출을 올리고 있는 Kwon-woo 저명한 may not 회사입니다. need much introduction in Korea. Is 네, like 마찬가지로 전광우 이사장님 역시 legendary 많은 소개가 필요하지 않은 것 같은데요. and who used 네, to 한국의 또 다른 has 전설적인 very 연사이십니다. important positions in the cabinet and 네, played a very 과거 important 내각에서 role, 매우 in 중요한 the 위치를 Korean 차지하고 economy. 계셨고 And also globally 한국 in 경제에 Asia and 중요한 Asia 역할을 Pacific 하고 and 계시는 globally. 분입니다. And so 네, 나아가 전 actually 세계적으로도 아시아 Dr. 및 아시아 태평양 Kwon-woo 지역에서도 was the 중요한 one 역할을 하고 who 계십니다. initially designed the 네, structure 사실 of 전광우 this 이사장님이 webinar. 오늘의 그 And so we 웨비나를 will 처음 talk 조직을 about 하셨습니다. starting from the outlook of the global 그래서 economy 오늘 저희는 and Biden's policies. 세계 경제 And 전망 then we are going to 그리고 talk about 바이든 the 행정부의 global 정책에 capital 대해서 market. And 이야기를 then we'll 시작해 보고자 spend some 합니다. time
그리고 나서 세계 자본시장에 대해서 이야기를 하도록 하겠습니다. 그리고 저희 모두가 굉장히 큰 관심을 가지고 있는 ESG도 다뤄보고자 합니다. 예, 그럼 세계 경제부터 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 헨리 회장님께서 괜찮으시다면 전광우 이사장님이 작년에 함께 해주셨기 때문에 한번 먼저 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 기억하시다시피 로버트 교수님께서 굉장히 매우 낙관적인 입장을 보여주셨죠. 굉장히 강한 V형 회복 모델을 예측을 했었는데요. 네, 그리고 1년이 지난 오늘 그 이사장님을 다시 만나 뵙게 되어 굉장히 반갑습니다. 세상은 대단히 많이 변했는데 이사장님은 그대로시네요. 네, 지난번 같은 경우 1년 전에는 이사장님께서 사회를 맡으셨죠. 네, 이번엔 제가 사회자고 이사장님께서는 연사로 참여하고 계신데요. 이사장님께서는 앞으로 세계 경제가 어떻게 진행될 것이라고 보시나요? 네, 굉장히 강한 성장세를 미국과 중국, 전 세계 그리고 한국에서도 볼 수 있는데 네, 이것이 혹시 V자형 회복의 시작일까요? 네, 의견 부탁드립니다. 네, 제일 먼저 감사드리고 싶습니다. 네, 오늘 이 조선일보가 주최하는 특별한 행사를 진행해 주셔서 감사드립니다. 네, 오늘 웨비나는 아시아 리더십 컨퍼런스의 서곡이기도 하죠. 네, 그 자체로 엄청난 명성과 전통을 가지고 있는 행사입니다. 네, 그리고 저는 제 절친한 친구 헨리 씨와 함께 이 특별한 행사에 함께하게 되어 기쁘게 생각합니다. 네, 그의 존재만으로도 많은 차이를 가져올 수가 있죠. 저희가 전달하고자 하는 주요 메시지에 있어서 말입니다. 그리고 저희가 사실 작년에 ESG 문제에 대해 굉장히 대단한 모임도 가졌습니다. 이것은 한국을 비롯한 다른 곳에서도 대중적인 관심을 이끌던 주제였죠. 네, ESG 투자에 대한 엄청난 열의를 작년부터 볼 수 있었고 네, 헨리 회장님 역시 그 주요 동인 중에 하나였습니다. 그래서 저는 오늘 이 자리에 헨리 회장님과 함께하게 돼서 굉장히 기쁩니다. 그리고 분명히 헨리 회장님이 이런 일련의 행사들의 인지도를 높이는 데 큰 도움을 주실 것이라고 확신을 합니다. 예, 감사합니다. 네, 그럼 이제 경제 전망에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 예, 사실 그렇죠. 네, 1년 전에 저희가 이 웨비나를 처음 시작했을 때는 상황이 굉장히 암울했습니다. 그 어느 누구도 감히 신속한 회복이 있을 것이라고 말을 할 수가 없었습니다. 네, 그래도 이제 낙관론들이 있었죠. 네, 올해부터 이제 밝혀진 것처럼 굉장히 인상적인 회복을 볼 수 있었습니다. 특히 주요 국가들에서 회복을 볼 수 있었는데요. 미국에서 두드러졌습니다. 네, 물론 중국 역시 네, 세계 경제 회복에 중요한 기여를 했고요. 가장 인상적이었던 것은 거대한 재정 부양책의 조합이라고 할 수 있는데요. 마찬가지로 예방 접종의 리더십도 인상적이었습니다. 이 두 가지의 조합이 지금까지 굉장히 인상적인 회복을 위한 환경을 만들어냈고 아마도 더 많은 진전을 하반기에 만들어낼 수 있을 것이라 생각을 하고 있습니다. 네, 공식적으로도 그 IMF 등의 기관에서 6.4에서 6.5%의 성장을 미국이 이룰 수 있을 것이다 라고 이야기를 하고 있고요. 네, 이것은 굉장히 큰 반등을 세계적인 상황에 만들어낼 수 있겠습니다. 네, 일부 투자은행들은 심지어 더 높을 수 있다. 회복률이 네, 7에서 8%대가 될 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 굉장히 환영할 만한 발전이죠. 네, 하지만 언제나 빛과 그림자가 있기 마련입니다. 네, IMF가 지적을 했듯이 저희가 직면해야 될 문제가 굉장히 다양합니다. 네, 소위 이제 분기된 회복을 이룰 수 있다는 우려인데요.
네, 국가 간, 대륙 간 이제 불균등한 회복입니다. 네, 실제로 인도 또는 남미 일부 국가가 현재 굉장히 심각한 문제를 겪고 있습니다. 예를 들면 코로나 2차 유행 또는 백신 공급 부족 등입니다. 저는 이것이 굉장히 걱정스러운 시나리오라고 생각을 합니다. 국제사회는 굉장히 밀접하게 그리고 긴밀히 이러한 K자형 회복을 위해 노력을 기울여야 합니다. 네, 세계의 공동선을 위해서 말이죠. 이러한 문제는 저희가 거시적인 측면에서 다루어야 할 문제라고 생각을 합니다. 네, 추후 자본시장의 영향에 대해서는 나중에 이야기하도록 하겠습니다. 네, 감사합니다, 이사장님. 네, 헨리 부장님, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 처음으로 만나 뵙는데요. 네, 이미 그 전 세계적으로 유명한 전설적인 인사라는 걸 잘 알고 있습니다. 네, 뉴욕 시간으로 저녁 시간을 저희와 함께 보내주셔서 감사합니다. 네, 저희 대학원도 뉴욕 맨해튼 미드타운에 사무실이 있습니다. 네, 가능하다면 뉴욕에서 만나뵐 수 있으면 좋겠습니다. 네, 방금 전광우 이사장님께서 경제 전망을 제시해 주셨는데요. IMF나 월드뱅크 등 다른 기관의 의견도 인용해 주셨습니다. 네, 회장님께서는 그 회사의 CEO이시지만 자신만의 분석을 가지고 계실 거라 생각을 하는데 회장님의 의견을 들을 수 있다면 좋겠습니다. 네, 회장님만의 독특한 그 독립적인 관점을 공유해 주시면 감사하겠습니다. 네, 가장 먼저 저를 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 언제나 이런 자리에 저희의 좋은 친구 정광우 이사장님과 함께하는 것은 반갑습니다. 그리고 쪼리 부총장님도 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네. 저는 굉장히 낙관적인, 극도로 낙관적인 그 견해를 가지고 있습니다. 저희의 그 향후 경제 활동의 방향에 대해서 말이죠. 특히 앞으로 2, 3년 동안은 매우 낙관적일 것이라 생각을 합니다. 제가 그런 그 역사적인 경제 사건을 공부해 볼 때, 연구해 볼 때 저희가 겪었던 것들, 지난 18개월 동안 겪었던 것들 말이죠. 예를 들면 자연재해, 전염병, 흑사병 등과 같은 것들 말입니다. 이러한 것들을 통틀어 살펴봤는데요. 그랬을 때 엄청난 황폐화가 이런 국제적인 재난을 통해서 일어났었죠. 1350년대 흑사병, 미국 남북전쟁, 그리고 1860년대 1차 세계대전, 2차 세계대전 등등이 있었습니다. 그렇게 엄청난 황폐화 속에서 그런 시대 속에 사실 어떻게 더 잘 설명을 해야 될지 모르겠는데 동물적인 기운이 전 세계에 해방되기 시작합니다. 사람들은 살고 싶어 하고 소비하고 싶어 합니다. 함께 모이고 싶어 하고 삶을 축하하고 싶어 하죠. 이런 큰 파괴 또는 봉쇄를 겪은 후에 말입니다. 이 근본 경우에는 엄청난 양의 통화 정책도 작용을 했습니다. 그리고 엄청난 재정 정책, 이런 재정 부양책들을 경제학자들이 고안해냈습니다. 네, 그래서 이러한 것들은 모두 예방 접종 과정 또는 집단 면역에 달려 있습니다. 경제는 백신 접종이 진행되는 방향으로 진행될 것입니다. 국가나 지역에 따라 말이죠. 네, 현재 미국이 이 길을 선도하고 있고, 근데 멀리 보자면 중국도 선도하고 있다고 생각을 합니다. 근데 중국의 경우는 사실 백신 접종이 우선이 아니었습니다. 백신이 아니라 이제 바이러스의 확산을 매우 극적으로 억제하는 방법을 택했습니다. 미국의 경우에는 예방 접종을 택하고 락다운 봉쇄를 택했었죠. 근데 지금 현재 저희가 보는 현상을 보면 여러 가지 일화적인 증거들 그리고 통계적 정량적 증거들로 알 수 있습니다. 소비자들이 소비하고 싶어하는 그 마음을 말입니다. 삶을 즐기고 싶어하고 나가고 싶어하고 소비하고 싶어하고 거래하고 싶어하고 이런 등등을 하고 싶어합니다. 이러한 것들이 이미 글로벌 금융시장에서 보고 있습니다. 미래의 그 디스카운트 메커니즘을 현재로 가져온 것이죠.
이러한 엄청난 수준의 경제 활동에 대한 가격을 책정하고 있습니다. 이것은 뭐 주식시장, 뭐 여러 가지 그 원자재 시장, 뭐 구리, 철광석 등과 같은 시장 등에서도 잘 확인할 수 있습니다. 그리고 이것을 바탕으로 엄청나게 낙관적인 전망을 보고 있죠. 그리고 그 시장의 정서를 잘 알고 있습니다. 그리고 이러한 경제 회복에 있어서 상당한 분화 또는 차이가 있을 것이라는 데도 동일합니다. 뭐 큰 대국들, 뭐 미국, 중국, 바라건대 일본까지 이런 지역들이 있을 것입니다. 지금 현재 유럽은 좀 뒤처지고 있지만 어느 시점에서 이제 곧 예방접종 과정을 따라잡을 것이고 함께 이 길을 선도할 것입니다. 이 국가들이 이제 세계의 큰 경제 대국이죠. 하지만 어떤 이유로든 좀 다른 모습의 경제들이 있을 것입니다. 특히 인도나 이제 브라질처럼 코로나 대유행의 물결로 인해 뒤처지는 곳들이 발생을 합니다. 네, 세계의 주요 경제국이긴 하지만 다른 경제 국가들만큼 크지는 않죠. 이런 차이가 발생을 할 것이고 가진 사람 또는 없는 사람이 존재하는 기간이 있을 겁니다. 잘하고 있는 사람, 잘하지 못하는 사람이 존재하는 기간이 있을 것입니다. 하지만 결국에는 전 세계가 동기화되고 저희는 따라잡을 것입니다. 그래서 저희는 현재 이 시점에서 오히려 과열에 대해 걱정을 해야 됩니다. 이런 엄청난 양의 경제 활동을 어느 시점에서 걱정해야 되는 거죠. 하지만 지금은 이렇게 발전이 시작되는 동안 즐기자라고 말하고 싶습니다. 만약에 일어날 수 있는 일에 대해서 아직은 걱정을 하지 말자. 좀 기다려보고 어떻게 진행되는지 보자 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 우리가 지난 뭐 100년 동안은 아니더라도 수십 년 동안 이제 세계에서 가장 광범위하게 경제가 성장하는 기간을 마주하게 될 것이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다, 회장님. 회장님께서는 작년에 웨비나에 참여하지 않으셨는데 당시에 로버트 베로 교수님께서 이제 본인의 이제 관점, 원리 등을 공유해 주셨습니다. 근데 그 당시에 이제 베로 교수님께서 V자형 회복을 기대했던 이유가 실제로 회장님께서 방금 말씀하신 그대로입니다. 이제 자본, 또 인적 자본, 물리적 자본이 파괴되지 않았고 전쟁이나 국가 자연재해가 아니었기 때문이라고 말을 하셨습니다. 작년에 함께하지 않으셨어도 이 과정에 대한 박사과정을 졸업하셨나 봅니다. 네, 그럼 이제 시작했다고 할 수 있죠. 네, 회복할 수 있다라고 믿습니다. 저도 두 분의 의견에 동의를 하고요. 이러한 그 발전은 점점 강해질 것입니다. 강해지지만 그 분화될 것이죠. 네, 헨리 회장님이 말씀하신 것처럼 이러한 그 경제 활동이 백신 진행 과정을 따라갈 것이라 라는데 100% 동의합니다. 그리고 이제 미국과 중국이 이제 다른 국가들을 선두할 것이라 생각을 합니다. 왜냐하면 그렇게 엄청난 양의 백신을 보유하지 못한 운이 좋지 않은 국가들도 있기 때문이죠. 그리고 저희가 몇 가지 이유들이 있습니다. 이러한 그 이유 때문에 작년에 저희 학교 총장님께서 그 어느 때보다 현재 글로벌 협력이 중요하다라고 이제 주장을 하셨습니다. 왜냐하면 이것은 이제 전 세계적으로 그 함께 우리가 일을 해야 된다라는 사실을 상기시켜주기 때문이죠. 저희는 그 어떤 국가도 뒤에 남겨둘 수가 없습니다. 왜냐하면 하나의 세계에 살고 있기 때문입니다. 네, 이제 다른 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네, 저희가 얼마나 경제를 과열시키는지 얘기를 해보고 싶은데요. 다음 주제인 바이든 행정부의 정책에 대한 이야기를 시작하기에 좋은 방법인 것 같습니다. 네, 저희 모두 알다시피 바이든 대통령이 미국 구조 계획을 내놓았죠. 미국 가족 계획, 미국 일자리 보조금 이런 것들을 좀 이야기를 해보고 싶습니다. 네, 이사장님 정책 입안자셨는데요. 네, 이제는 정책 고문으로서 바이든 행정부의 경제 정책을 어떻게 평가하십니까? 네, 바이든 행정부의 취임 이후로 최근 100일이 지났습니다. 네, 미국 안팎의 대부분의 관찰자들은 바이든 대통령이 저희가 생각했던 것보다 이전에 생각했던 것보다 더 인상적이라는데 아마 동의할 것입니다. 왜냐하면 그 캠페인 기간 동안 우려가 있었죠. 뭐 바이든 대통령의 건강이나
네, 약간 따분한 이미지에 대해서 걱정을 했었으니까요. 그렇지만 상황이 상당히 바뀌었습니다. 1.9조 달러의 경기 부양책을 시작으로 2.25조 달러의 인프라 프로그램이 뒤따랐습니다. 이것은 이제 미국을 재건하기 위한 부양책들이죠. 특히 장기적인 프로그램입니다. 저는 미래의 그 미국 경기를 재건하기 위한 프로그램들이었는데요. 저는 이와 같은 그 부양책들이 굉장히 필요한 것이었고 매우 진취적인 부양책이라고 생각을 합니다. 그리고 최근에는 또 다른 1조 8천억 달러의 프로그램이 이제 추가가 되었습니다. 그래서 총 6조 달러 가치의 부양책들이 추진되고 있습니다. 마지막 그 프로그램 같은 경우는 사회 안전망, 가족계획 보유와 관련된 프로그램입니다. 저는 이러한 것들이 저희가 코로나로부터 얻은 유산과 관련이 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 세 번째 프로그램은 조금 더 취약한 계층, 경제적으로 취약한 영역을 보호하는 것이기 때문입니다. 그래서 그 문제를 다루기 위해서 소위 코로나의 K 모양의 영향, 이러한 것들이 이제 취약계층의 사람들에게 더 심각한 영향을 미치기 때문에 사회 안전망을 강화하기 위한 것이죠. 그 문제를 다루고 있습니다. 그리고 이 그 패키지의 두 번째 부분 같은 경우는 기후변화, 그리고 미래를 위한 재생 가능 에너지 프로그램들을 다루고 있습니다. ESG 문제와 매우 관련이 많죠. 거시적인 수준에서 그렇습니다. 어쨌든 이 모든 그 프로그램들이 굉장히 사려 깊게 고안되었다라고 생각을 하고 잘 실행되기를 바라고 있습니다. 당연히 이제 앞으로 많은 논의를 거쳐야 할 것이고 어느 정도 약간의 수정을 거쳐서 이제 자금의 규모를 조정할 수는 있겠지만 말이죠. 그래서 제가 이 시점에서 주목하고 싶은 점은 소위 말하는 바이든노믹스입니다. 미중 관계는 필수적인 관계죠. 미래 지정학적으로도 경제 전망에 있어서도 필수적입니다. 근데 그것과 관련해서 어느 정도 특정 영역들, 그 세 가지 C, 바이든의 외교 정책이 있는 세 가지 C에 대해 저희가 종종 이야기를 합니다. 세 가지 영역이 있는데요. 콜라보레이션, 협력의 영역, 컴페티션, 경쟁의 영역, 그리고 콜루전, 공모의 영역, 이렇게 세 가지 영역이 있습니다. 이곳에서 강조하고 싶은 것은 바로 콜라보, 협력의 영역입니다. 그것과 관련을 해서 이제 바이든 대통령도 강조를 했고요. 그리고 기후변화에 관한 글로벌 정상회의도 요청했습니다. 근데 이러한 영역이 저희가 글로벌 이슈를 다루는 영역이고 특히 환경에 대한 문제를 다루는 영역이죠. 그리고 또 미중 협력이 매우 중요한 영역이기도 합니다. 이런 세계적인 노력을 성공시키기 위해서 말입니다. 저는 그 지점에서 기적이 시작된다고 보고 잘 진행되기를 바라고 있습니다. 왜냐하면 결국에는 저희는 이런 V자 모양의 회복을 이런 대규모 정부 부양 프로그램에서 보는 것이 좋기 때문입니다. 그리고 궁극적으로 저희는 지속 가능한 성장을 모색하고 있습니다. 그것이 ESG에 관한 것이죠. 다른 모든 정책 위반자들도 비즈니스 관리자들도 마찬가지입니다. 그래서 지금은 굉장히 좋은 시간이죠. V자형 회복에 대해서 생각을 하기에도 동시에
지속 가능성에 대해서도 생각하기 굉장히 좋은 시간이라고 생각을 합니다. 예, 감사합니다, 이사장님. 굉장히 큰 지지를 보여주셨는데요. 바이든 정책에 대해서 꽤 긍정적이신 것 같습니다. 조언자마이드로 일부를 상기시켜주기도 하셨고 근데 경고도 해주셨는데요. 헨리 회장님께서는 이사장님과 좋은 친구라는 걸 잘 알고 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 서로 동의하지는 않으셔도 좋습니다. 가장 친한 친구라고 그래야 되는 건 아니니까요. 제가 궁금한 것은 이사장님의 의견에 모두 동의를 하시는지 아니면 혹시 다른 의견이 있으신지 궁금합니다. 세금에 관한 것, 법인세에 대해서는 좀 다른 의견을 주실 수 있지 않을까 생각을 하는데요. 지금까지의 바이든 행정부의 정책에 대한 회장님의 의견이 궁금합니다. 네, 저는 바이든 대통령이 굉장히 강력하게 행정부를 시작했다고 생각을 합니다. 이렇게 백신을 보급하는 능력, 굉장히 효과적으로 백신을 보급했죠. 그리고 이것이 이제 엄청난 경제적 원동력을 창출했습니다. 그리고 이제 그들이 이제 가지고 있는 민주당원들로 그 과반수 이상으로 경기 부양책을 의회에서 통과시킬 수 있는 능력도 가지고 있습니다. 하지만 제가 우려하는 부분들이 있습니다. 그것은 미국이 이제 장기적 경쟁력을 위해 필요로 하는 것은 소득의 재분배가 아닙니다. 이렇게 엄청난 다수의 진보적인 정책이 아니지요. 진정으로 미국이 필요한 것은 국가에 대한 주요 투자, 인프라에 대한 투자라는 것입니다. 네, 그리고 분명히 교육에 대한 투자도 필요하죠. 네, 현재 이러한 투자들이 부족한데요. 특히 유치원에서 12학년까지의 투자가 부족한 상황입니다. 그리고 더 많은 기업들이 번영하고 발전할 수 있는 여건을 마련하기 위한 투자가 필요합니다. 미국은 그 외에도 방법을 찾아야만 합니다. 어떻게 중국과 평화롭게 협력할 수 있을지에 대한 방법 말입니다. 왜냐하면 저희는 이 두 개의 그 기둥, 세계의 경제 성장, 정치, 군사, 경제 권력의 두 기둥이 이 두 나라가 될 것이라는 점을 인정해야 하기 때문입니다. 그래서 제가 조금 걱정하는 것은 강하게 행정부를 시작은 했지만 방향을 좀 전환한 방향이 진보적인 재분배 유형의 경제 프로그램이라는 점입니다. 국가에 이제 상당한 금액의 돈을 투자하는 대신 그러한 방향으로 간 게 좀 우려스럽습니다. 앞으로 수십 년 동안 그 투자가 지속돼야 할 텐데 말입니다. 저는 이 바이든 행정부가 둘 다 균형을 맞추면서 할 수 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 이것을 포용적 자본주의라는 것을 보장을 해줘야 되기 때문입니다. 그렇죠. 많은 사람들을 뒤에 남겨두지 않는 정책인데요. 바이든 대통령이 그 방향을 취재하는 데 있어서 매우 자유롭고 진보적인 부분에 좀 두드러지게 부응하는 위험을 감수하고 있는 것 같습니다. 그리고 두 번째로 그리고 또 다른 위험도 감수를 하고 있는데요. 그 위험은 이제 미국의 초당적인 의견을 듣는 것입니다. 그 의견이 바로 중국을 적으로 보자라는 의견입니다. 그래서 중국을 오로지 적으로만 취급을 하고 엄청난 마찰을 세계에 일으킬 정책을 만들었습니다. 네, 이것도 이제 균형을 잡는 행동이 가능합니다. 지금까지는 잘 하고 있습니다. 하지만 이제부터 이러한 그 상징들이 이러한 신호가 저희가 앞으로 좀 더 모니터링을 더 잘해야 되고 관심을 가져야 된다라는 조짐을 보여주고 있습니다. 그래서 세상의 모든 사람들이 평화롭게 살고 모두 번영을 할 수 있도록 말입니다. 어떤 면에서는 이제 세계가 필요로 하는 것이 무엇인지 또는 어떻게 취약계층을 도와줄 수 있을지 이런 것들도 생각을 해야겠죠. 코로나가 많은 사람들과 많은 직업을 파괴했기 때문인데요. 하지만 그렇다 하더라도 세계가 현재 필요로 하는 것은 투자라는 사실에 주목을 해야 됩니다. 그래야만 이제 더 많은 경제 성장과 번영을 창출할 수 있습니다. 네, 헨리 회장님 감사합니다. 굉장히 통찰력 있는 의견 감사드립니다. 네, 전광우 이사장님 혹시 헨리 회장님의 의견에 좀 첨언하실 내용이 있을까요?
네, 평소처럼 이제 헨리 회장님께서 굉장히 통찰력 있는 의견 그리고 생각을 공유해 주셨습니다. 네, 이러한 것들이 네, 현재 미국 행정부가 염두에 두어야 될 문제들이죠. 그리고 그것을 다르게 만들 수 있는 방법은 좀 더 미래지향적인 투자가 될 것입니다. 이것이 앞으로 미국의 운명을, 수십 년간의 운명을 뒤바꾸게 될 것입니다. 부총장님께서 간단히 과세 문제도 언급을 하셨는데요. 사실 재정 부양 수준에 따라서 그 정부가 투자하고 있는 그 종류의 자금은 분명히 누군가가 그 자금을 조달해줘야 됩니다. 심지어 뭐 미국 같은 경우는 특권을 좀 가지고 있죠. 뭐 고정통화, 예비통화, 그 달러를 가지고 있는 특권을 가지고 있습니다. 그렇다고 하더라도 미국이 계속해서 이런 재정 부채를 무기한으로 확장할 수 있다는 의미는 아닙니다. 절대 그럴 수 없죠. 분명히 부작용이 있습니다. 따라서 재정 건전성을 회복하고 이런 재정 프로그램을 지속 가능하게 만들기 위해서는 세금을 인상해야 할 것입니다. 어느 정도 논의가 진행되고 있고요. 저는 이것은 불가피한 일이라고 생각을 합니다. 저희가 해결해야 될 문제입니다. 그리고 비즈니스 커뮤니티와 이제 밀접하게 협의를 해서 네, 그런 그 세금 인상의 최적의 수준에 이제 도달을 하게 되면 산업계와 이제 비즈니스가 네, 재정 문제를 해결하고 재정 건전성을 회복하는데 도움을 줄 수 있을 거라 생각을 합니다. Thank you, 광우. Yeah, okay. I think you both, 네, 감사합니다. 두 분 모두 이제 바이든 행정부의 정책에 대해서 굉장히 긍정적인 의견을 가지고 계신 것 같습니다. 근데 제가 굉장히 인상적이었던 점은 일반적으로 이제 정책으로서 이제 미국 국내 문제에 좀 집중 얘기를 해주시다가 나아가서 두 분 모두 이제 미국과 중국의 관계에 대해서도 말씀을 해주신 것입니다. 제 생각에는 그 미국 경제가 좀 더 강하고 장기적으로 생각을 한다면 사실 이 양국이 이렇게 대립에 직면할 이유가 적다라는 것입니다. 그리고 방금 말씀하신 것처럼 경쟁을 할 필요가 없죠. 네, 미국과 중국이 이제 서로 경쟁자는 될 수가 있습니다. 하지만 그렇다고 적일 필요는 없습니다. 이것은 큰 차이입니다. 저희는 이 새로운 세상에서 협력 경쟁에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 경쟁을 하지만 또한 협력을 한다는 관계인데요. 따라서 이제 다른 영역들, 특히 양측이 위태로운 사안들에 대해서는 함께 협력을 하는 것이 좋습니다. 예를 들면 기후변화, 전염병, 공중보건, 네, 그리고 안보, 평화 이런 문제들에 있어서는 협력이 필요한 것들이죠. 그래서 제 생각에는 네, 올림픽처럼 저희가 활동을 할 수 있다고 생각을 합니다. 올림픽에서는 서로를 죽이지 않고 그냥 경쟁을 하지 않습니까? 그래서 제 생각에는 이제 경제계의 헨리님께서, 회장님께서 많은 교훈을 정치인들에게 줄 수 있을 거라 믿습니다. 적이 아니라 경쟁자로서 어떻게 살 수 있을지에 대한 방법 말입니다. 네, 그럼 바이든 행정부의 정책에 대한 논의는 여기까지 해보고 그럼 다음 주제인 자본시장에 대한 이야기를 시작해 보겠습니다. 자본시장이 꽤 강한 양상을 보여주고 있죠. 네, 어제까지도 그랬습니다. 그래서 현재 인플레이션에 대한 우려가 나타나고 있습니다. 인플레이션에 대해 우려를 하는 사람들이 많이 있죠. 네, 연준이가 이 정보에 대해서 굉장히 주의 깊게 보고 있다고 들었습니다.
정광우 이사장님께서는 이제 연준 자문 역할을 하셨는데요. 오늘날의 경제를 어떻게 해석을 하시나요? 이렇게 뭐 이율 상승 등, 뭐 합리적인 이율 상승 등에 대한 이사장님의 의견과 그렇게 생각하시는 이유가 궁금합니다. 네, 항상 그렇듯이 회복, 경제 활동의 회복은 좋은 소식과 나쁜 소식을 모두 시장에 전해다 줍니다. 물론 좋은 소식 같은 경우는 뭐 기업의 수익 증가, 경쟁력 향상 등이 있겠죠. 그리고 거시적인 환경 개선, 더 나은 성과를 낳을 수 있는 환경 개선 등이 있습니다. 하지만 동전의 반대쪽, 다른 측면을 살펴보면 이런 경제 활동의 상승이 잠재적으로 금리를 인상할 수 있다는 것입니다. 즉 인플레이션이죠. 네, 인플레이션의 영향 및 저희가 이제 불가피한 나쁜 소식들을 마주할 것입니다. 그 타이밍에 대해서는 확실하지 않지만 조만간 저희가 마주할 것이라 생각을 하고 있습니다. 사실 이것은 딜레마입니다. 뭐 긴축 발작이나 네, 벤 버냉키 스타일의 뭐 경제 충격들은 피하고 싶어 하죠. 네, 확실히 저희가 염두에 둬야 하는 것은 이런 시스템상의 그 잠재적인 인플레이션의 압력이 형성되는 것입니다. 네, 헨리 회장님께서 말씀하신 것처럼 이 회복은 앞으로 소비에 의해서 크게 좌우될 것입니다. 네, 그런 소비를 살펴보면 그 일부 추정에 따르면 현금 보유액, 지난 1년 동안 누적된 현금 보유액이 4조 달러에 달한다고 합니다. 전 세계적으로 4조 달러입니다. 네, 상황이 개선이 되면 예방 접종을 통해서 이제 집단 면역이 달성이 되면 이제 그런 소위 보복 소비, 이러한 엄청난 소비가 시장으로 되돌아올 것입니다. 그래서 저희는 더 높은 가격, 이런 인플레이션을 갖는 것을 피할 수가 없습니다. 불가피한 일이죠. 네, 확실히 이제 연준이가 이제 정부 정책이 이제 소프트 랜딩, 경착륙을 할 수 있도록 잘 조정을 해줘야 됩니다. 이런 정부 정책이 시장에 큰 충격을 주지 않게 하기 위해서 단계적으로 방법이 될 수 있도록 도와줘야 합니다. 늘 그렇듯이 경제 위기 초기 단계처럼 말입니다. 전략은 굉장히 신속하고 충분한 정책을 사용해야 될 것입니다. 그래서 이제 유동성 쿠션을 제공을 해야 되겠죠. 매우 신속하게, 하지만 출구 전략으로서 제공을 하게 될 것입니다. 저는 이러한 그 전략을 종종 병원에서 퇴원하는 것에 비유를 하는데요. 절대 저희가 이제 서두르면 안 됩니다. 이제 퇴원을 하긴 하지만 이제 컨디션이 좋아져서 퇴원을 하지만 여러분들은 굉장히 신중하게 생각을 해야 되는 시간이 필요합니다. 내가 퇴원하는 것에 대해서 말이죠. 내가 정말 병원에서 퇴원을 해야 되나? 내가 정말 나아졌나? 아니면 주사를 여러 개 맞고 일시적인 효과인 것인가? 이런 것들을 더 잘 확인해야 합니다. 그래서 출구 전략은 굉장히 신중하고 단계적인 방식으로 실행이 되어야 합니다. 이것이 제가 뭐 연준과 정부 정책에 조언할 수 있는 내용입니다. 이것은 미국뿐만 아니라 다른 지역도 마찬가지고요. 왜냐하면 캐나다조차도 현재 이제 양적 완화율을 뒤집기 시작했는데요. 이렇게 국가들은 현존하는 체제를 실행하는 것에 대해 특히 주의를 기울여야 합니다.
그럼 앞으로 자본에 Thanks, Kwang Woo. 불필요한 I think 충격을 that's 주어서는 안 echoed 되겠죠. what you said year 예, before, last year 감사합니다. exactly, and you said in the 작년에 crisis, 이사장님이 말씀해 the 주신 government 것과 needs to 일치하다고 get 생각합니다. in and 네, 그 decisively. 당시 위기 And 상황에서 now you're 정부가 adding that 단호하게 this is 개입해야 not 한다고 말씀을 exited too 하셨는데요. quickly. 네, 그 의견에 Thanks 조금 for 더 your 덧붙여서 오늘 말씀을 advice 해주셨네요. on 네, behalf of 정부나 that 연준이 너무 빨리 other 빠져나가서는 안 governments. 된다라고 And 말씀을 Henry, 해주셨습니다. what's your view? 네, 다른 정부를 Hope you 대신해서 are 제가 not 감사 having 인사를 this 드리고 with 싶습니다. Kwang Woo. That 이제는 was 헨리 before. 회장님의 의견을 좀 듣고 싶은데요. 네, 전광우 이사장님과 Well, I 100% think we 일치하지 are 않았으면 좋겠습니다. 그럼 in 좀 a 재미가 period of 없으니까요. time in which we have 네, 저는 지금 현재 significant 저희가 amount of 세계적으로 excess supply 상당한 양의 in the world 초과 공급을 가지고 and 있다고 still 생각을 합니다. relatively weak demand. 하지만 And 여전히 상대적으로 for 수요가 the 약한 global 시대입니다. economy to get to a point 네, 세계 of 경제의 fairly 경우에는 full employment of people and 아직 utilization of resources 뭐 인력의 완전 is still a long 고용 way to go. 또는 자원 활용에 있어서는 아직 갈 길이 멀다라고 생각을 합니다. that took place. 예, 현재 이제 So 발생한 therefore, 이런 I 엄청난 think 혼란을 that, 감안할 때 말이죠. that the risk right now would be monetary 그래서 authorities 현재 저희가 around the 가지고 있는 world 리스크는 withdrawing 네, 전 세계의 통화 their 당국이 stimulus too early. And then we end up in 그들의 a double 그 dip. 부양책을 너무 빨리 철수하는 Not 것이라고 even a 생각을 double 합니다. dip. We are in a 그리고 나서 dip 이제 right 더블 now 딥에 in the 빠지는 global 것인데요. economy. There are 사실 only a 이것은 few 아시다시피 countries 더블 that 딥도 are 아닙니다. 이미 beginning 현재 딥, 그 just 세계 경제 beginning 침체에 빠져 있죠. to 극소수의 국가만이 re-energize and re-accelerate. 이제서야 겨우 So I think we have 다시 a 힘을 long 내고 way 다시 to go 가속화하기 시작했을 here 뿐입니다. before 그래서 저희가 갈 길이 아직 멀다라고 얘기를 드리는 거고요. begin to get out of the hospital, as my good 이런 friend 통화 당국이 says, right? 정책을 시작하기 We gotta 전에 make sure 네, 방금 that 그 the 제 좋은 patients, 친구 정광우 이사장님이 plural, 말씀하신 not just 것처럼 a patient, but the patients 태어나기 are healthy, 위해서는 이 갈 길이 멀다라고 생각을 합니다. 저희는 이런 환자들이 without 한 any 명의 환자가 아니라 여러 명의 and the 환자가 like. So, 과연 태어날 정도로 and 건강한지 therefore, 확인을 해야 되고 given that 아무 that is the 문제가 case, 없는지 확인을 I 하고 believe 확실을 that 해야 퇴원을 할 수 있을 this 것입니다. significant 근데 그 amount 점을 of 감안을 할 때 economic growth that is 이러한 coming, 그 상당한 in order to 경제 성장이 eventually 일어날 것이라고 create 믿습니다. equilibrium 이러한 between, 경제 demand and 성장은 supply, at a high level, 높은 수준에서 이제 수급의 균형을 이루기 위해서겠죠. significant profits, 그리고 a lot of 이것은 corporate earnings, 상당한 이익, and continued 많은 high 기업 levels 수익, of equity valuation. 그리고 지속적인 높은 수준의 It will 주식 also 가치 usher a 평가의 period 시대를 of, 맞이할 potentially 것입니다. a 전 large 세계적으로 super 말입니다. cycle 그뿐만 아니라 이제 in 잠재적으로 commodities. 큰 I 슈퍼 think we 사이클의 just ended, 시대 기간을 a year or so 맞이하게 ago, 될 a 것입니다. long cycle of 원자재, declines of 코모디티에 있어서 commodities. 말이죠. 근데 저는 저희가 1년 정도 전에 이미 그 이런 코모디티 원자재의 정상적인 그 하락 주기를 끝냈다라고 생각을 합니다. 그래서 이제는 그 상품의 그 긴 주기의 시작이 있을 것이다라고 생각을 합니다. 이것은 이제 앞으로 이제 전 세계의 수요 수준과 일치하게 될 것이고요. 이것은 이제 계속해서 크게 증가를 하고 전 세계에 존재하는 많은 초과 공급을 활용을 하고 그 수준에 맞춰줄 것이라고 생각을 합니다. 저희가 경제를 분석할 때 뭐 고용 또는 이제 다른 자원을 활용하는 것들 많은 전통적인 방법들이 있습니다만 이것들이 이제 명확하게 업데이트되었죠. 예전 시대로부터 분명히 현재는 업데이트되었습니다. 그래서 오늘날 저희는 굉장히 오랜 기간 동안에 이 큰 충격을 겪고 있는데요. 그리고 그 기간 동안 이런 초과 공급들이 전 세계에 숨겨져 있습니다. 그중 일부는 뭐 보시다시피 노동시장에서 퇴출된 사람들에 의해 숨겨져 있죠. 네, 어떠한 시점에서 이제 그러한 사람들 중 일부가 노동시장으로 돌아갈 것이기 때문입니다. 뭐 예를 들면 말이죠. 그래서 제가 처음에 말씀드린 것처럼 그러한 점이 제가 왜 이 경제 사이클을 낙관적으로 생각하느냐에 대한 근본적인 이유입니다. 뭐 지난 경제 사이클처럼 뭐 10년 동안 지속될지는 모르겠지만
왜냐면 그건 뭐 지난 I would venture to 100년의 say 역사상 that 가장 it will 긴 be 그 long, 사이클이었기 때문에 and 하지만 그렇게 clearly 길지는 the risks 모르겠지만 will be 어느 정도 충분히 overheating, 길게 지속될 것이라고 말하고 inflation, 싶습니다. high levels of 그리고 interest 분명히 뭐 rates, 여러 가지 and 리스크들, therefore 뭐 putting the 과열, brakes 인플레이션, on the 높은 various 이율 economies of the 등등도 world. 존재를 할 것입니다. But I think 그리고 we're 이것이 far 이제 from 세계 that. 경제의 제동도 걸게 될 것이죠. Okay, so it looks 하지만 like 아직 you 그렇게 preference to 되기까지는 see 거리가 things eye to 멀다라고 eye, 생각을 and 합니다. you both agree to 네, 두 not 분이 이제 to 좋은 pull out 친구 the 사이신 stimulus 것처럼 too 의견이 많이 quickly. 동일하신 것 같습니다. 이제 두 분 모두 I'm not 부양책에서 너무 economist, 빨리 but I would 탈출하면 trust 안 된다. what 이것에 the 대해서는 top 의구심을 가지고 of the 계신데요. top economists in the 네, world 이제 just 저는 said. 이제 경제학자는 And what do you think 아니지만 where the 방금 dollar is 전 세계 going? 상위 경제학자 두 분이 말씀해 주신 말을 따르겠습니다. 그럼 이제 달러의 전망에 대해서 한번 이야기해 볼까요? 이제 외화 시장에 관련된 것인데 정광우 이사장님 부탁드립니다. The US dollar, the exchange. 네, 주제가 뭐였죠? 네, 제가 잘 못 들었는데요. 네, 미화, 그 달러입니다. 미국 달러와 외환 시장. 네, 앞으로 이제 미화 그 달러 시장에 미치는 영향들은 무엇일지, 그리고 뭐 정부에겐 어떤 과제가 있을지, 뭐 연준이 금리를 인상하지 않는다면 등등 여러 가지에 관한 내용 듣고 싶습니다. 네, 물론 단기적으로 달러의 가치는 또는 이제 모든 통화의 가치는 이자율에 굉장히 밀접한 관련이 있습니다. 하지만 그뿐만 아니라 최신 거시경제 데이터 결과에 따라서도 많은 부분이 달려 있죠. 시장은 이제 올해 초에 저희가 여러 가지 일련의 달러 강세를 보였던 것에 이제 반응하는 경향이 있었죠. 하지만 최근에는 조금 열악한 이제 고용 데이터가 나오면서 어느 정도 유연해진 분위기를 외화 시장에서 볼 수 있었습니다. 그래서 이제 달러 가치는 이제 문자 그대로 하락을 하기도 했고요. 네, 현재는 이제 장기적으로 실제 그 달러 가치가 그 국가의 진정한 경쟁력 그리고 국가가 제시할 수 있는 지속 가능한 성장 수준을 반영해야 합니다. 그래서 굉장히 포괄적이고 광범위한 프로그램들, 바이든 행정부가 이런 통합한 그 프로그램이 뭐 앞으로 향후 몇 개월, 몇 년 내에 이제 구현이 된다면, 근데 전반적인 달러의 그 강세가 다시 지속될 수 있다라고 생각을 합니다. 달러 환율의 그 일별 변화를 예측하는 것은 사실상 뭐 불가능하지만 그렇게 저희가 이렇게 매일 보는 일별 변화 그 이상을 바라보는 것입니다. 저는 그 근본적인 힘이 미국의 재건 정책에 있다라고 생각을 합니다. 인프라, 뭐 교육, 그런 그 경제의 근간이 되는 힘이 앞으로 활성화되고 그리고 나서 그것이 달러 가치에 영향을 미칠 것이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다, 이사장님. 네, 해리 회장님 혹시 다른 의견이 있으신가요? 달러 전망에 대해서 상승할지 하락할지 어떻게 생각하시는지 의견이 궁금합니다. 네, 사실 근거가 있죠. 네, 달러의 이제 주요 하락을 예측하는데 많은 이유들이 있습니다. 네, 그 중에서 이제 분명한 것은 이제 미국이 가지고 있는 막대한 부채죠. 그리고 잠재적인 뭐 경쟁력의 수준 또는 이제 아시아 경제에 비해서 좀 부족한 부분들이 있을 것입니다. 하지만 저는 그 제 평생 동안 제 평생을 들어 큰 교훈을 하나 배웠습니다. 그것은 미국이 약세를 보이기가 굉장히 힘들다, 어렵다는 점입니다. 사람들이 뭐라고 하든 상관없이 미국이 약세를 보이는 것은 거의 불가능합니다. 저는 글로벌 시민입니다. 미국 시민이기도 하죠. 미국에서 살고 있지만 미국에서 자라지는 않았습니다. 저는 세계의 다른 모든 지역을 제가 마치 그 지역의 시민인 것처럼 보려고 노력을 합니다.
편견을 갖지 않기 위해서 말입니다. 제가 지금 현재 살고 있는 뉴욕에 의해서 편견을 갖지 않기 위해 그러한 시각을 가지고 있습니다. 지금 미국이 가지고 있는 그 노동시장의 유연성, 뭐 정치 체제의 유연성을 감안할 때, 또 미국에서 일어나고 있는 혁신들을 볼 때, 지금 현재 세상의 기술 리더는 과연 누구입니까? 이 백신을 개발해낸 바이오테크 기업은 어느 나라의 기업이죠? 근데 미국 기업만 있는 것은 아니지만 미국 기업이 그 과정에 굉장히 큰 역할을 했습니다. 여러분이 이제 미래의 산업을 볼 때, 뭐 산업의 미래를 볼 때, 뭐 기술, 생명공학, 청정에너지, 또는 재생가능 에너지 이러한 것들을 감안을 하면 미국이 뭐 약세를 보이거나 또는 달러가 약세를 보이기는 굉장히 어렵습니다. 사람들은 미국 국가의 이제 현재 부채 수준을 잘 알고 있죠. 하지만 그것은 이제 원장의 한쪽일 뿐입니다. 이제 다른 쪽, 그 원장의 다른 쪽을 잘 보지 않습니다. 뭐 이런 부채 수준, 지금 가지고 있는 부채 수준이 앞으로 큰 수준의 경제 성장, 그리고 큰 수준의 경쟁력을 가지고 올 것이라는 점을 보질 않죠. 그래서 우리는 원장의 양쪽 모두를 봐야 합니다. 통화를 예측하기 위해서는. 그런데 사람들이 일반적으로 한쪽만 보고 있습니다. 뭐 단기적인 기간으로 이제 거래 범위 내에 있을, 이제 광범위하지 않고 좀 더 좁은 범위의 거래 범위 내에 있을 단기적인 기간은 있을 것입니다. 뭐 이제 특히 코로나 시대 최근 과거를 보면 많이 올라갔기 때문입니다. 하지만 이제 장기적으로는 달러가 크게 하락할 것이라고 생각하지 않습니다. 그래서 저는 이사장님의 의견에 동의를 합니다. 여러 가지 이유에서 그렇습니다. 하지만 그건 이제 제 의견이기도 한데요. 이뿐만 아니라 저희가 이번 근본 웨비나에서 저희의 견해를 강조하는 것도 중요하지만 이제 다른 견해에 대해서도 아는 것이 중요하다고 생각을 합니다. 세 개의 견해에 대해서도 공유를 하는 것이 중요할 텐데요. 전 세계적으로 보면 달러가 앞으로 몇 년 동안 뭐 20%, 30%, 40% 하락할 것이라고 믿는 사람들도 있다는 걸 전해드리고 싶습니다. 네, 방금 헨리 회장님께서 마찬가지로 굉장히 대단한 점을 짚어주셨는데요. 네, 그 중에 좀 하나 첨언을 하고 싶습니다. 바로 네, 미국의 리더십. 네, 백신 개발에 있어서 그 미국의 의료 리더십에 대해서 언급을 하셨는데 그 점을 좀 얘기해보고 싶습니다. 제 생각은 앞으로 몇 년 후에 저희가 2021년을 되돌아보면 백신 예방접종의 리더십 또는 백신 개발의 리더십, 백신 배포의 리더십이 판도를 바꿨다고 말을 할 수 있다고 생각을 합니다. 글로벌 리더십, 그리고 미래의 판도를 바꾸는 게임 체인저였죠. 네, 이것은 굉장히 엄청난 발전이라고 생각을 합니다. 그리고 이것이 바로 이런 근본적인 연구 능력, 그것을 바탕으로 한 이런 진정한 기술 개발 능력이 이제 국가를 차별화시키는 요인일 것입니다. 네, 특히 네, 그 코로나 전염병과의 싸움에 있어서 더욱 그렇죠. 지금 현재 저희 모습처럼 말입니다. 그리고 지금 코로나가 마지막 유행병은 아닐 것입니다. 네, 의학에 있어서 그리고 매우 그 근본적인, 그 기본적인 기술 리더십이 굉장히 중요한 리더십 요소가 될 것이라 생각을 합니다. 전 세계의 미래 그리고 국가의 미래에 있어서 말이죠. 네, 두 분 모두 훌륭한 의견 감사합니다. 이런 그 달러를 지지하는 기본 요소의 그 일부, 특히 그 기술 혁신에 대한 미국의 리더십에 대한 의견 잘 들었습니다. 다른 분야들도 마찬가지고요. 네, 미국이 여전히 세계에서 가장 혁신적인 국가라는 것은 저희가 잘 알고 있습니다. 그리고 이런 획기적인 혁신이 미국에서 나왔다는 사실도 사실 의심할 여지가 아니죠. 네, 저희가 이제 시간이 많이 남지 않았는데요. 네, 여러분들의 그 통찰력을 들을 수 있는 시간이 얼마나 남았는지 모르겠지만 가장 중요한 주제는 꼭 다루고 싶습니다. 바로 ESG인데요. 저는 사실 개인적으로 디지털화에 대해서도 좀 다뤘으면 좋겠습니다. 그래서 헨리 회장님께서 이 ESG와 디지털화를 모두 다뤄주실 수 있을 거라 생각을 합니다.
globally. 왜냐하면 전 세계적으로 Yeah, so 저희 경제의 중요한 for the 요소들이기 ESG, 때문이죠. 네, 회장님께서는 그 ESG에 대해서 그 개인적인 식견이 있으실 텐데요. MSCI가 관련된 지수의 이제 선두주자이기도 합니다. 그뿐만 아니라 정광우 이사장님께서도 최초로 그 한국에서 ESG를 시작을 한 그 선구자라고 들었습니다. 근데 저희 그 청취자분들께 조금 상기시켜줄 내용이 있을 거라 생각을 하는데요. 한번 헨리 회장님의 의견부터 들어볼까요? 네, ESG가 상당히 강력하다고 들었습니다. 지금 현재는 유럽이 선도를 하는 것 같은데요. 네, 그럼 다른 지역은 어떻습니까? 뭐 미국과 아시아의 현황이 궁금합니다. 네, 회장님 의견 부탁드립니다. 네, 세계가 굉장히 빠르게 통합되고 소통하고 그리고 연결됨에 따라서 저희는 새로운 그 자본주의의 국면에 접어들고 있다고 생각을 합니다. 그것은 즉 고도로 상호 연결되고 통합되고 소통이 되는 형태의 자본주의입니다. 그런 형태의 자본주의에서는 사회 문제를 무시할 수가 없죠. 다양성, 포용, 다문화 사회에서의 평등 등 이런 문제를 무시할 수가 없습니다. 미국은 다문화 국가가 되었죠. 프랑스도 이미 그렇고 영국, 전 세계의 많은 국가들이 다문화 사회가 되고 있습니다. 그래서 저희는 뭐 인도로부터 좋은 것들을 배워야 할 것입니다. 어떻게 다민족 국가에서 생활을 해야 되는지 뭐 나쁜 것들도 있지만 좋은 것들도 분명히 있으니까요. 그래서 ESG는 굉장히 대대적으로 유지가 될 것이라 생각을 합니다. 거버넌스는 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 그 자본주의가 기업에 의존해서 세계에서 자본을 배분하기 때문입니다. 그래서 회사가 적절하게 관리되지 않으면 사회에 잘 이바지를 할 수가 없습니다. 사회 문제와 환경이 언급이 되죠. 네, 지금 현재 일어나고 있는 것은 ESG가 현재 오늘날 굉장히 큰 트렌드라는 것입니다. 지난 1년 반 동안 잘 봐왔죠. 특히 코로나 대유행 기간 동안 확실히 보았습니다. 하지만 그 기업가적인 추세가 그런 ESG를 능가할 잠재력을 가진 것 바로 뒤에 있습니다. 그것은 바로 기후변화입니다. 기후 문제 역시 하나의 그 ESG의 일부이지만 ESG에서 벗어나서 자체적으로 트렌드가 될 것이라고 생각을 합니다. 그리고 올해 2021년은 굉장히 중추적인 해가 될 것입니다. 2015년에 파리 협정을 맺었던 해와 마찬가지로 말입니다. 올해 굉장히 다양한 이벤트들이 합류될 예정입니다. 이것이 기후변화를 세계의 그 자본 배분에 있어서 중심으로 만들어낼 것입니다. 네, 이것이 저희가 잘 보여줄 수 있는 게 이제 COP26 총회죠. 이제 11월에 스코틀랜드에서 개최될 예정입니다. 이제 바이든 행정부가 집중하고 있기도 하고요. 네, 전 세계 자본의 절반은 사실 미국 경제가 제공을 하고 있습니다. 그래서 저희는 그 경제국의 리더가 그 자본의 책임을 지고 큰 역할을 해야 한다. 기후에서 큰 역할을 해야 한다고 요구를 하고 있습니다. 그것이 앞으로 전 세계 주요 게임 체인저가 될 것입니다. 근데 그 외에도 마지막으로 중국과 미국의 관계가 있습니다. 근데 이 미중 관계 역시 그 이제 저희가 이제 원탁회의에서 고려하는 하나의 영역이 어떻게 공통된 목표를 이제 서로를 바라보고 이제 두 나라를 경쟁자로 보는 것과는 대조적으로 가져갈 수가 있을까입니다. 근데 그들이 이제 공통점을 찾는 접점으로 그리고 우정을 찾을 수 있는 것으로 이제 함께 일할 수 있는 능력을 찾는 것으로 그리고 다른 모든 갈등을 위해서 사용하기 위해서 기후를 활용할 것이라고 생각을 합니다. 네, 이러한 것도 현재 진행이 되고 있죠. 네, 이미 여러분들도 아시다시피 저희가 몇 주 전에 그 열렸던 회의들에서도 많이 목격을 했습니다. 중국에서도 미국에서도 여러 번 확인을 했습니다. 그들이 말하는 것이 저희가 모두 원하는 것과 일치하는 것은 아닙니다. 하지만 괜찮죠. 왜냐하면 지금 현재 발전해 나가는 과정이니까요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 메시지는 ESG가 전 세계에서 굉장히 큰 이슈이고 앞으로도 큰 이슈일 것이라는 것입니다. 하지만 그것보다
그 ESG의 파도 위에 훨씬 더 큰 파도가 오고 있습니다. 그 더 큰 파도가 세계의 자본주의를 재정의할 것이고 금융 자산의 가격을 재조정할 것이고 앞으로 그 기후에 더 친근한 분야의 자본을 할당하고 기후에 덜 우호적인 곳에는 자본을 이제 빼앗아 갈 것입니다. 그래서 저희는 이제 정말로 기후 변화에 초점을 맞춰야 합니다. ESG의 물결과 함께 말이죠. 네, 감사합니다, 회장님. 굉장히 좋은 통찰력을 제공해 주셨습니다. 네, 정광우 이사장님 첨언하실 내용이 있으실까요? 네, ESG와 관련해서 매우 중요한 사항들을 대부분 다루어 주셨기 때문에 사실 첨언한 내용은 많지 않습니다. 네, 확실히 ESG는 단기간의 유행이 아니죠. 앞으로 오랫동안 저희와 함께할 메가 트렌드일 것입니다. 계속해서 저희와 함께 할 예정입니다. 그래서 헨리 회장님께서 말씀하신 것처럼 자본주의를 재정의한다는 것, ESG 관리를 통해서 자본주의를 더 큰 방법으로 재정의한다는 것은 굉장히 정당한 주장이라고 생각을 합니다. 저희 역시 그것을 명심해야 하고요. 네, 바로 이러한 것이 저희가 자본주의를 조금 더 지속 가능하고 책임감 있게 만드는 방법일 것입니다. 제가 덧붙이고 싶은 내용은 사실 제가 그 MSCI의 보고서를 올해 초에 읽었습니다. 네, ESG의 주요 트렌드에 관련된 보고서였는데요. 그 보고서에서 얻은 요점 중에 하나는 그 ESG에 있는 이런 엄청난 관심과 열정에도 불구하고 여전히 많은 견해가 상충된다는 것입니다. 큰 상승이 있죠. 네, 열정이 가장 크지만 동시에 회의론자들도 존재합니다. 그들은 이제 ESG의 가치를 이제 충분히 인식하고 있지 않습니다. ESG가 오랫동안 뭐 존재를 하든 어느 정도 뭐 개념이 모호하다라고 주장을 하고 있죠. 그리고 ESG 순위 등급도 굉장히 다양한 형식이 존재를 합니다. 그렇기 때문에 저희가 좀 꺼림칙한 편치 않은 부분이 있죠. 하지만 이러한 것들이 저는 과도기적인 과정이라고 생각합니다. 그래서 앞으로 MSCI와 같은 업계 리더가 이러한 것들을 표준화할 것이라 생각을 합니다. 뭐 순위, 뭐 평가, 공개 지침 등의 표준화 작업을 하고 있다라고 확신을 합니다. 이는 굉장히 중요한 요소죠. 저희가 앞으로 그 주류 ESG 관리 시스템에 있어서 말입니다. 그래서 앞으로 ESG는 계속될 것이고요. 하지만 동시에 그 사람들, 기업들, ESG에 대해서 확신을 하지 못하는 사람들에 대해서도 염두에 두어야 합니다. 그래서 저희는 계속해서 노력을 해 나가야겠죠. 이러한 그 장애에 대해서 계속해서 노력을 해 나가서 앞으로 그 ESG 시스템이 완전하게 그 제자리에 있을 수 있도록 노력해야 한다고 생각합니다. 그리고 또 너무 열정적인 사람들, 뭐 사실 한편으로는 좋지만 그 동시에 저희가 정말 필요로 하는 것은 은유적인 속도입니다. 이 ESG 시스템을 성공적으로 만들기 위해선 말입니다. 뭐 100m를 돌진하는 속도가 필요한 게 아니죠. 근데 그렇게 빠르게 돌진하는 것은 사실 저희를 걱정하게 만듭니다. 근데 저는 그런 열정에 이제 찬물을 끼얹고 싶은 게 아니지만, 근데 진적으로 어느 정도 지속 가능한 지속적인 마음, 그런 계속되는 관심을 ESG에 가져주길 바라고 있습니다. 근데 그것이 이제 본질적으로는 모든 기업과 그 정부의 장기적인 목표이겠죠.
네, 여기까지가 제 Thanks, Hong Wu. 의견입니다. On that note, I just like to share a little bit about 네, 감사합니다, 이사장님. experience. 네, 그럼 And 이쯤에서 because, as I said 제가 at 그 the 저희 beginning, 학교의 most of our students are CKGSB의 chairman 경험을 좀 CEOs. 공유하고 싶은데요. And, 네, we 제가 have 처음에 our biggest 말씀을 program 드렸듯이 is not a 저희 full-time 대부분의 MBA, 학생들이 but 이제 a 회장 executive 혹은 MBA program. CEO입니다. So we 네, have 저희 like 학교의 가장 큰 프로그램 600 같은 경우는 이제 그 풀타임 MBA가 아니라 MBA 임원 students every MBA year. 프로그램입니다. And because we realized 매년 the 600명의 importance 경영자 of MBA this 학생들을 group 배출하고 in 있습니다. the society, in the economy. 그래서 And, 저희 we 학교는 start 이 그 introducing, 경영자 we would like to 학생들이 encourage them 사회와 to have a 경제에서 longevity 어떠한 그 역할을 하는지 그 business 중요성을 and their 깨닫고 lives. 그들에게 그 사업 그리고 In 삶에 있어서 2008, 장기적인 견해를 2005, 갖도록 started 그 소개해주고 introducing 장려하기 to 시작했습니다. their curriculum, business 그래서 school curriculum. 2005년도부터 History, philosophy, 인문학을 even 경영대학원 religions, 커리큘럼에 and 추가했습니다. help them to develop, 뭐 long-term 역사, review. 철학, 심지어 Otherwise, 종교 수업도 typical 추가했습니다. financial professors will 그 tell them, 장기적인 그 사업 net cash, 검토를 하는데 도움을 주고 싶었기 때문이죠. 그렇지 않으면 뭐 일반적으로 뭐 국민 교수들이 와서 뭐 수년금, 그 캐시플로우 현금 흐름, 뭐 현금 흐름 할인 같이 등 이런 뭐 내용들을 가르치니까요. 하지만 저희 같은 경우는 그 실제로 사회를 위해서 좋은 게 무엇인지 조금 더 그 긴 장기적인 관점을 취하고 싶었습니다. 사업을 위해서도 사회를 위해서도 말입니다. 2005년 이후로 계속 그렇게 해왔고, 네, 이제 자선 활동도 이제 저희가 수업에 추가하기 시작했습니다. 그래서 저희의 EMBA 수업 같은 경우는 이제 뭐 첫 번째 수업이 마케팅 금융 수업이 아닙니다. 작년에 이 커리큘럼을 심지어 업그레이드 했고요. 이제 모든 EMBA 학생들, 그 매년 600명의 CEO 학생들이 이제는 수업을 듣는 것뿐만 아니라 실제 프로젝트를 진행을 해야 됩니다. 뭐 사회 혁신, 사회적 기업가 정신의 프로젝트를 진행을 해야 됩니다. 저희는 이것을 진행하는 데 있어서 뭐 UN SDG 가이드라인을 적용하고 있는데요. 이제 저희 수강생들이 앞으로 그 자기 자신의 지침을 진지하게 설계해야 될 것입니다. 그래서 MBA 과정을 이제 초에 시작을 하고 이제 1년 코스인데 그 과정을 들으면서 이제 필수적으로 이제 수행을 해야 되는 과제입니다. 그래서 연말이 되면 이 그 600명의 학생을 위해서 저희가 그 100명의 멘토를 초대를 하는데요. 이 100명의 멘토가 이런 SDG 개발 관련 전문가분들입니다. 네, 이렇게 선을 위한 비즈니스 이런 것들을 이제 저희가 가르쳐 주는 것이죠. 그래서 장기적인 그 1년 과정으로 이러한 경험들을 시작해 나가고 있습니다. 제가 이 내용을 말씀을 드린 이유는 그 ESG가 이제 결승선이 아니라고 믿기 때문입니다. 저희는 그 시작부터 ESG로 일찍 시작을 했습니다. 그래서 점점 더 많은 회사가 그 ESG에 헌신을 하고 그들이 그 설정한 목표가 무엇인지도 이제 알 수 있는 데 도움이 되었습니다. 네, 저희가 이제 진짜 시간이 없는 것 같은데요. 네, 그 연사님들 그 각자의 그 마무리 발언, 그 마지막 발언을 듣고 싶습니다. 특히 저희의 그 청년 전문가, 젊은 학생들에게 어떤 조언을 해주실 수 있을까요? 이 웨비나를 이제 시청하고 있는 분들께 한 말씀 부탁드립니다. 헨리 회장님부터 한번 시작해 볼까요? 네, 제가 이제 방해해서 죄송합니다만, 네, 저희가 앞서 그 회장님께서 기업가 정신에 대해 언급을 하셨죠. 네, 아시다시피 저희는 항상 저희 학생들에게 그 기업가 정신을 강조를 합니다. 이 기업가 정신은 사업을 시작할 때만 필요한 게 아니라 근무를 시작할 때부터도 이제 필요하다. 기업가적이고 기업가 정신을 가져야 한다라고 말을 합니다. 그래서 그것도 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 마무리 말씀 부탁드립니다. 네, 저는 당연히 그 정부의 그 큰 역할을 굉장히 존경합니다. 경제에 있어서 정부의 역할을 존경을 합니다. 규칙을 정하고 어느 정도 그 경제 참여자들이 이런 계약을 체결할 수 있는 조건을 제공하기 때문이죠. 그리고 공정한 수준의 경쟁을 할 수 있는 조건, 환경을 만들어주는 역할을 정부가 하고 있기 때문입니다. 하지만 궁극적으로 사회의 장기적인 발전은 비즈니스에 달려 있습니다. 정부는 그 과정을 촉진할 수 있지만 궁극적으로 많은 고용을 창출하는 것은 비즈니스입니다. 비즈니스가 제품을 만들고 서비스를 만들고 혁신을 만들고 관련된 모든 것을 합니다. 그리고 그것의 중요한 부분이 기업가 정신이죠. In terms of new startups, new ideas,
새로운 스타트업의 관점에서 뭐 새로운 아이디어에 있어서 이러한 것들은 굉장히 차기적이고 파괴적인 과정입니다. 하지만 그것이 바로 기업가 정신의 본질이죠. 제가 드리고 싶은 메시지는 저희는 현재 새로운 패러다임에 있습니다. 삶에서도 그렇고 비즈니스에서도 말입니다. 저희가 모두 스스로 자본주의자라고 느껴도 새로운 자본주의가 등장하고 있습니다. 바로 이해관계자 자본주의인데요. 저희는 올바른 정책을 가지고 있는지 확인을 해야 됩니다. 그래서 직원들이 탁월한 역량을 발휘할 수 있는 조건을 가지고 있는지 살펴봐야 되기 때문이죠. 그래서 지역 사회에 대한 올바른 접근 방식도 가져야 하고요. 이러한 것들을 저희가 일반적으로 ESG로 부르는 영역입니다. 근데 그런 것들이 의미하는 바는 사실 과거에는 중요하지 않았습니다. 왜냐하면 회사는 이제 너무 멀리 있고 경제는 통합되지 않았고 이런 각각의 지역 사회가 서로 멀리 떨어져 있었기 때문이죠. 그래서 저희는 예전에는 작은 버블 속에서 살 수 있었습니다. 하지만 더 이상은 그러한 작은 버블 속에 살 수가 없죠. 저희는 고도로 통합이 된 큰 하나의 버블 속에 살고 있습니다. 그리고 그 안에서 자본주의가 생존하고 번영하고 사회에 이바지하기 위한 조건을 만들 수 있기 때문에 이런 여러 가지 외부 효과들을 많이 통합해야 합니다. 우리가 어떻게 기업을 운영할지, 가격 책정 방식 등 자산, 자본 할당 방법들을 저희가 통합을 해야 됩니다. 이러한 모든 것들이 다 궁극적으로 비즈니스에 관한 것입니다. 정부는 우리에게 이제 말을 할 수 있고 규제를 하고 지시를 할 수 있습니다. 하지만 궁극적으로 사회에 장기적으로 활동을 하는 행동을 하는 주체는 바로 비즈니스 기업입니다. 네, 이러한 내용을 이제 부총장님께서 이제 CKGSB 경영자 과정을 통해 교육하고 계신다고 생각을 합니다. 네, 감사합니다, 헨리 회장님. 언젠가 이제 저희 학교에 방문해서 학생들과 직접 대화를 할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 네, 이제 이사장님께도 마무리 말씀을 부탁드리고 싶습니다. 네, 헨리 회장님께서 맺은말을 너무 멋지게 해주셨기 때문에 그 뒤에 맺은말을 하는 게 굉장히 부담스럽네요. 네, 짧게 말씀을 드리자면 네, 최근 화이자 CEO가 한 말이 제 관심을 끌었습니다. 그 말을 인용을 해보자면 네, 화이자 백신의 개발을 통해서 깨달았다는 것입니다. 기업, 비즈니스가 실제로 가장 큰 사회적 문제를 스스로 해결할 수 있구나. 이것을 깨달았다는 내용이었는데 굉장히 심오한 발언이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 정부의 역할, 그 민간 부분, 기업의 역할이 시간의 지남에 따라서 진화하기 때문이죠. 물론 이제 정치 구조에 따라서 그 역할은 이제 국가마다 다르겠지만 전반적으로 저희는 현재 비즈니스, 특히 혁신적인 비즈니스, 이런 기업가들이 추진자를 맡는 세상에 살고 있습니다. 그리고 정부가 촉진자 역할을 해야 하는 상황에 처해 있죠. 그 반대가 아닙니다. 이것은 저희가 받아들여야 될 굉장히 중요한 메시지입니다. 특히 지금과 같은 패러다임 전환기에 더욱 그런데요. 코로나 바이러스 대유행 때문이기도 하죠. 코로나 이전 그리고 코로나 이후의 시대에 저희는 경제적, 정치적, 사회적 새로운 그 패러다임을 가지게 될 것입니다. 이렇게 변화하는 패러다임 속에서 활기차고 혁신적인 민간 부분, 기업가의 역할이 점점 더 커지고 있습니다. 그리고 기업의 역할은 정부로부터 존중이 되어야 됩니다. 그리고 정책과 규정이 이러한 변화하는 환경에 맞게 적응을 해야 한다고 생각을 합니다. 네, 헨리 회장님께서 지금까지 말씀드린 것처럼 말이죠. 그리고 제가 지금까지
말씀드린 것처럼 말입니다. 감사합니다. 예, 감사합니다, 이사장님. 네, 힐리 회장님 뒤에 말씀하는 것이 이제 부담스럽다고 하셨는데요. 네, 두 분 뒤에 말해야 되는 저는 더 부담스럽네요. 그래서 저는 이제 개인적인 발언은 하지 않도록 하겠습니다. 네, 마지막으로 제가 말씀드리고 싶은 것은 이런 통찰력 있는 두 분을 오늘 모실 수 있어서 굉장히 감사하다는 얘기입니다. 그리고 이렇게 전설적인 연사 두 분을 모시고 웨비나를 주최한 것에 대해서 그 조선일보에게 있어서도 감사 인사를 드리고 싶습니다. 그리고 현재 이 영상을 실시간으로 시청해 주시는 모든 그분들께도 감사드립니다. 네, 앞으로 뉴욕이든 베이징 또는 홍콩 어디에서든 그 두 분을 뵐 수 있기를 기대하도록 하겠습니다. 저희가 이미 이렇게 가상 사무실을 가졌으니 나중에는 직접 만나기를 고대하고 있겠습니다. 정말 감사합니다.